वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ दा दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। लड़ीवाल चलदे इस प्रोग्राम दे विच अज आपां वड्डियां दी गल करनी है। वो वड्डे जिन्हां दा सिख साहित नूं बहुत वड्डा योगदान है। वो वड्डे जिन्हां दी वड्याई जिन्नी भी करोगे थोड़ी होएगी। वो वड्डे जिन्हां दी वड्याई इसलिए कीती जाती है कि उन्हां दी कुछ गुण साडे हिरदे दा सरमाया बन सकण। मेरी मुराद है भाई कान सिंह नाभा तो, पर मैं इनू गल नूं उन्हां दी रचना नाल जोड़ के नहीं, उन्हां दी कीती हुई वड्डी कमाई नाल जुड़ के नहीं, नाभे दी धरती नाल जुड़ी हुई एक याद नूं जोड़ के करना है। अगस्त 2006 विच जदों मैं पंजाब गया सा तो चेचे सब्दे दे उत्ते महरम अदारा जिहड़ा पंजाब दा पत्रकारी च वड्डा अदारा है, महरम अदारा, वो एक तां महरम मैगजीन छापदे ने, साहित्यक मैगजीन है, एक घर शंगार मैगजीन छापदे ने परिवारक तौर पर खास करके औरतां दे लई, बीबियां दे लई। दूजा पंजाबी च मैगजीन छापदे ने चंगी खेती किसानां दे लई, ते चौथा मैगजीन वो हिंदी भी छापदे ने, वो भी खेती नाल संबंधित है। ते ये चारे मैगजीन जिहड़े लंबे समय तो चल रहा है और पंजाबी पत्रकारी दे विच वड्डे अदारे दे तौर ते महरम अदारे नूं नाम दिवाउंदे ने। उस महरम अदारे नूं शुरू करन वाला साहित्यकार BS बीर, और BS बीर सिर्फ पत्रकार ही नहीं, मैं साहित्यकार तां कहा है कि उहदियां लिखियां हुई कहानियां ते कवितावां भी पंजाबी जगत विच सलाहियां गईयां ने, ते उसनूं श्रोमणी साहित्यकार दा अवार्ड भी भाषा विभाग पंजाब वल्लों मिल चुका है। इंग्लैंड आए सन, दोस्ती हो गई, परिवारक सांझ बनी, उचेचे तौर पर सद्या 2006 दे विच अगस्त दे विच मैं अदारा महरम कोल गया। बेशक मेहमान मैं अदारा महरम दा सां, पर अदारा महरम दी इन्नी को गल नाभे दे विच कि नाभे दे सारे साहित्यकार उहदे नाल जुड़े हुए, अदारा महरम नाल जुड़े हुए। मिठ बुलड़े सुभाअ दे BS बीर जिहड़े ने, उन्होंने मेरे लिए फंक्शन रखिया, नाभा दे सारे साहित्यकारां नूं इकट्ठे करके, और जिहड़ा नाभे दा कविता मेला है वो पूरे पंजाब च अपनी एक तरह की खास पछाण रखता है। कविता मेला के तौर पर ना शुरू किया सीगा, पर बाद चो सभ्याचारक मेला भी बन गया, जिस कविता की गल हुंदी है, जिस साहित्य की गल हुंदी है, जिहदे चंगे गीतां की गल हुंदी है, जिहदे विच पंजाब नूं जगाउण दी गल हुंदी है और पंजाब नूं जिवाउण दी गल हुंदी है। भाई कान सिंह नाभा की धरती, नाभा रियासत सिख रियासत के तौर पर जानी जाती, गुरु साहब तो वरसाई हुई। वो नाभा रियासत जिहदे लई कदी पूरे पंथ ने मोर्चे भी लाए सन, जिहदी सलामती दे लई, ते वो जिहड़ी संस्था उत्थों दी नाभा सोशल वैलफेयर एंड कल्चरल क्लब जिहड़ा सभ्याचारक मेला लाउंदा है, अदारा महरम दे नाल मिल के उन्होंने मैनू उत्थे जी आया आख्या, रूबरू फंक्शन रखिया। तकरीबन 100 के नेड़े तेड़े नाभा दे ते आले दुआले दे साहित्यकार कवि इकट्ठे हुए। मेरी किताब बारे गल हुई, साडे समय दे पंजाब दी किताब बारे गल हुई, पोइट्री बारे गल हुई। जदों मैनू समा दिता गया, मैनू कविता बोलण लई आख्या गया, वो समागम इन्ना को प्रभावशाली बन गया कि साडे समय दे पंजाब च उन्होंने एक तो बाद दूजी कविता सुनी। हालांकि लंबियां कवितावां सन, पर फिर भी निठ के सुनिया।
ਨਾਭਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 16ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ BS ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2007 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2007 ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ BS ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2006 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ 2007 'ਚ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਰਿਪੁਦਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਗਾੜ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਚਲਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਦਾਰਾ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਨਾਭਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ BS ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਭਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਵੇਲੀ, ਪੂਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਵੱਡਾ ਬਾਗ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ BS ਵੀਰ ਜੀ, ਅਦਾਰਾ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ
ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ BS ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਐਡੀ ਗੱਲ, ਐਡੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਐਡਾ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਭਾ ਸ਼ਬਦੋਂ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ BS ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਾ ਅਦਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾਭਾ। 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਮਹਿਰਮ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੂਏ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ BS ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਦਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ BS ਵੀਰ। ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, 20-22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ BS ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਕੁ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਨ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਨਾਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ BS ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰੀਸ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਾਠ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੇ 4 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪਾਠ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਪਾਠੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਪਾਠ। ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, BS ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਲ ਇਹ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰੀਆਂ, ਅੰਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
तो हुण महाराजा जी ने ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਟੱਕ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਹਾਂ, ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਹਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਟੱਕ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਟੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਨੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਭਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਾਈ, ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਕੋ ਪਾਲਕੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਾਲਕੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੋਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਟੱਲੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਡੌਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮੋਰੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਪਾਲਕੀ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ,
ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਹਾਰ ਤਾਂ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੋਢਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਨਚੀਜ਼, ਆਪ ਦਾ ਅਦਨਾ ਸੇਵਕ, ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਢਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਟਕ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ BS ਬੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ